السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 32ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. ضد نہ کر مجھ سے اپنی داستان سنانے کی، میں ہنس کر بھی سناؤں گا تو رو پڑو گے. سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض میں ملبوس، دائیں شانے پر بھورے رنگ کی موٹی سی ادرک ڈالتے ہوئے انہوں نے قد آدم آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تھا. عمر کے اس حصے میں بھی ان کی ڈیل ڈول والی شخصیت نگاہوں کو جکڑ لینے والی کشش رکھتی تھی. تضاد گہری آنکھوں میں مہوے رقص، ملال و پشیمانی، اور تن پر سیاہ چادر کی طرح پھیلی سوگواریت. ڈریسنگ روم سے اجلتاً برآمد ہوئی رضوانہ بیگم کی نگاہیں چند ساعت کے لیے ان پر ٹھہر گئی تھیں، جبکہ وہ اپنی ذات سے بے پرواہ وہاں سے ہٹ کر والیٹ اور چابیاں اٹھانے لگے تھے. ذرا ٹھہریں، آپ میں چادر لے لوں، وہ تیزی سے کبرڈ کی طرف بڑھتی ہوئی بولی. میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ ہی کہا تھا رضوانہ، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی دوبارہ. دروازے کی سمت اٹھتے قدم روک کر انہوں نے ٹوکا تھا. اور میں نے بھی کہا تھا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں گی. شال پورے وجود کے گرد لپیٹتی ہوئی وہ مقابل چلی آئی تھی. رضوانہ، بچے بڑے ہو چکے ہیں. کسی دن پوچھ لیا انہوں نے کہ اس دن آپ کہاں جاتی ہیں تو کیا جواب دیں گی؟ انہوں نے شکستگی سے سوال کیا تھا. کہہ دوں گی ایک عظیم عورت کی برسی میں اپنا حصہ ڈالنے جاتی ہوں. ان کا جواب سالوں سے نہیں بدلا تھا. رضوانہ، انہوں نے بے بسی سے سرزنش کرنا چاہا. مجھے مت روکے شیراز، مجھے اس عورت سے عقیدت ہے. وہ مجھ سے پہلے آپ کی زوجیت میں آئی تھی، مجھ سے پہلے آپ کی اولاد کی ماں بنی. وہ چاہتی تو پوری دنیا کے سامنے آ کر اپنے حقوق کی دعوے داری کر سکتی تھی، آپ پر حق جتا سکتی تھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو گئی، آپ کو ہر ذمہ داری سے بری الزامہ کر دیا. تضاد آپ کو قسم دے دی کہ آپ کبھی ان کا نام، ان کا ذکر اپنی زبان پر نہیں لائیں گے. اور پھر اتنی ہی خاموشی سے ہماری زندگی پھر اس دنیا سے چلی گئی. اس نفسا نفسی کے دور میں اتنا عظیم کون ہوتا ہے شیراز؟ اگر میں اسے عقیدت رکھتی ہوں تو کیا برا کرتی ہوں؟ آپ ہی بتائیں. جذبہ عقیدت سے مغلوب ہو کر کہتے ہوئے انہوں نے نگاہ اٹھائی تو شیراز عثمانی نے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا تھا. اماں صاحب، ہم لوگ پھر جا کر آتے ہیں. سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ملازمہ سے مہوے گفتگو دی جان کو دیکھ کر وہ بولی. خیر سے جا کر آؤ. مبہم مسکراہٹ سنگ انہوں نے دعائیہ کلمات ادا کیے. پورچ میں تیار گاڑی پر سوار ہوتے ہی حویلی کے قوی ہیکل گیٹ کو بنا کسی رکاوٹ پار کیا تھا، اور اب گاڑی تیزی سے شہر جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی. شیراز عثمانی چہرے پر برسوں کی تھکان لیے آنکھیں موندے نڈال سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھے تھے، جن پر بار بار رضوانہ عثمانی کی فکر مند نگاہ اٹھ رہی تھی. آج کی مخصوص تاریخ پر برسوں سے وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہوتے تھے. قرآن خوانی کے انتظامات کے لیے مدرسہ پہلے ہی ملازم کو بھیج دیا جاتا تھا، پھر بذات خود اس مخصوص یتیم خانے میں جا کر وہاں کی ضرورت مند بچوں کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو معلوم کرنا اور بنا پس و پیش اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کرنا ان کے بے قرار دل کو لمحاتی قرار دیتا تھا. غرض کسی کی یاد کو انہی کی پسندیدہ جگہ پر تازہ کرنا ان کا ہر سال کا معمول تھا. خواہ اس تاریخ کو آندھی آئے یا طوفان، وہ لوگ ہر صورت اس تاریخ کو مطلوبہ یتیم خانے میں موجود ہوتے، جہاں وہ ہستی برسوں پہلے اپنے بے لوث خدمات دیا کرتی تھی. وہ دونوں میاں بیوی اس مخصوص تاریخ کو کہاں جاتے تھے یا تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، یا شاید فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن ہاں، اسے فرق پڑتا تھا جس کی منتشر ذات کا سچ اس تاریخ سے وابستہ تھی. چند برس پہلے شیراز عثمانی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور اس یتیم خانے تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں ان کی خاص خدمات کی وجہ جان کر اس کے اندر الاؤ بھڑکنے لگے تھے. اور اس کے بعد سے اسے اتفاق کہیں یا اس کی بدقسمتی، ہر تاریخ کو مقررہ وقت پر شہر کی جانب کوچ کرتی ہوئی شیراز عثمانی کی گاڑی اس کی نگاہوں کی گرفت میں کسی نہ کسی طرح اسے آپے سے باہر کرنے کے لیے آ ہی جاتی تھی. اور یہ بدصورت اتفاق آج پھر ہو گیا تھا. کھیتوں میں کھاد ڈلواتے ہوئے اس کی نگاہ شیراز عثمانی کے مخصوص گاڑی پر پڑی تھی، اور ٹھیک اسی وقت کسی مزدور نے قریب آج کی تاریخ یاد کیا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ زور سے ہاتھ میں موجود کدال کو اچھال کر اسے ایک جانب بڑھتا دیکھ منشی جی نے ہڑبڑا کر پوچھا.
आप से मतलब? वो भूखे भेड़िए की तरह वो राता हुआ मुड़ा। जवाबन मुंशी जी ने सहम कर नफ़ी में सिर हिलाया। फिर अपना काम करें। दरिश्तगी से कहते वो तनफन करता अपनी जीप की तरफ बढ़ा था। अल्लाह खैर करे। एक अरसे बाद उसे अपने मखसूस आतिशफशानी रूप में कहर सामा देख मुंशी जी ने सर उठाकर खैर की दुआ मांगते हलक तर किया था। सीने में उलझनों का जोबन कमाल अस्त। आहा ये जिंदगी से अमन बन कमाल अस्त। टूटे हुए बदन में वहशत की सिसकियाँ और फिर दिल खराब की छन छन कमाल अस्त। अस्सलाम वालेकुम। धार से दरवाज़ा खुलने पर हड़बड़ाकर सीधी होते उसने बेसाख्ता सलामती भेजी, लेकिन वो तूफ़ान की तरह साइड रूम में गायब हो गया था। क्या हुआ है? कुछ चाहिए आपको? दूसरे रूम से बुलंद हो रही उठापटक की आवाज़ पर वो परेशानी से उधर आती मुस्तफसर हुई थी, लेकिन जवाब नदारद था। क्या हो गया? हमें बता दें, हम तलाश कर देते। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसे संदूक से इधर उधर चीज़ें निकाल कर उछालता देख उसने तशवीश से उसके बाजू पर हाथ रखा। सुकून तलाश कर रहा हूँ मैं, ढूंढ कर ला सकते हैं? नहीं ना, फिर जाए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लहजे में अज़्दों से फुनकार लिए वो कुछ इस तरह हो रहा था कि मुक़द्दस का हाथ आप ही आप उसके बाजू से जुदा होता पहलू में गिरा था बेयकीनी की कैफियत में। उसका चेहरा देखते हुए गैर महसूस अंदाज में कदम पीछे लेते उसने उसकी तपते सहरा की तरह भड़कती आंखों सुलगते नकोश में उस शख्स की छवि तलाश करनी चाही जो गुज़िश्ता हफ्तों से उसके साथ था। लेकिन कई साल तक इस कोशिश में नाकाम रहने के बाद वो बहुत खामोशी से मज़ीद 2 कदम पीछे लेती हुई उस अहाते से हटती कमरे से ही निकल गई थी। खौलते जहन और अपने बिखरे आसाब की तरह पूरे संदूक की चीज़ें चारों जानिब बिखरा कर मतलूबा राइफल बरामद करते शदीद गुस्सा के बाइस सारे सड़ पड़ चुके हिस्स में न जाने वो कौन सी हिस्स थी जिसने उसके सरसराते आंचल का गुजर जाना नोटिस किया था। शिद्दत से जबड़ों को जकड़कर खुद पर हज़ार ज़ब्त के बावजूद दिल की ईमा पर पलट कर देखा तो वो वाकई वहाँ कहीं नहीं थी। शिट! अंदर से उठी शदीद गुस्से की लहर को दबाते हुए उसने पूरी कुव्वत से राइफल को वापस संदूक में फेंका था और फिर वहीं दोनों मुट्ठियों में सख्ती से घने बालों को जकड़ता हुआ बैठ गया था। इश्क वो सातवीं हिस्स है कि जिसको अता हो, रंग सुनाई दे उसे, खुशबू दिखाई दे। रगों में लहू की जगह दौड़ते शरारे, दिमाग में उठते नफ़रत के शोले, पूरे वजूद को लपेट में लिए तनफ़ुर के जहरीले नाग, आंखों में एक जहां को भस्म कर देने वाले आतिशफ़शानी जज्बात। ये उसकी वो कैफियत होती थी जहां वो हर एहसास से बेबहरा होकर फ़कत सारे आलम से भाग जाना चाहता था। पर उस लम्हे उन सारी कैफियत पर वो एक एहसास नदामत भारी था जो उसे तल्ख़ व बुलंद लहजे में कलाम करने और बदसूरत सलूकी से पेश आने पर उसे कचौके लगा रहा था। ऐसा ही हूँ मैं, उन्हें समझना चाहिए। पत्थर पर मुस्तकिल पानी गिरने से उसमें सुराख तो हो सकता है, लेकिन वो गुलगुलजार नहीं हो सकता। उसकी फितरत है ज़ख़म देना, वो ज़ख़म ही देगा। अंदर कहीं से एक सरकश आवाज़ उभरी थी। वो तेज़ी से संदूक से राइफ़ल उठाता हुआ कारतूस का बैग शाने पर अटका कर टेबल से पानी का ग्लास उठाकर चंद घूंट में ख़त्म करता हुआ मुस्तहकम कदमों दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। निगाहों को अच्छी तरह बावर करवाया था कि उनकी तलाश में भटकने की जुर्रत ना करे, लेकिन दरमियानी दरवाज़ा अबूर करते ही बागी निगाह पहले उसकी तलाश में उठी और उस अलमारी से तयशुदा कपड़े निकालता देख धड़कन व कदम दोनों जैसे गायबी कुव्वत ने अपनी कैद में जकड़े। कहाँ जा रही हैं आप? बेड पर बैग और दीगर उसकी चीज़ें देख उसकी धड़कनें बाज़ाब्ता मद्दिम पड़ी थी। अब्बा के पास। हाथ में मौजूद कपड़े बेड पर रखते उसने बिना राज तौर पर मुतवज्जा हुए जवाब दिया। क्यों? वो तेज़ी से उसके करीब आया था। क्यों का क्या जवाब दे? हमारे अब्बा हैं वो। उसके लहजे की मखसूस हलावत मफकूद थी। दिलावर के अंदर बेचैनियाँ अंगड़ाइयाँ लेने लगी थी। हाँ लेकिन कुछ नहीं। आप जा रहे हैं और दी जान बताती हैं जब आप जंगलों में निकलते हैं आप इस दुनिया के लोगों से बेबहरा हो जाते हैं। ऐसे में हमारे पास अपने अब्बा के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हवेली में जाकर हम खामखा के हालात पैदा नहीं करना चाहते। आप अगर अभी निकल रहे हैं तो शाम तक हम अपने अब्बा को बुलवा लेते हैं। 9 बज चुके हैं, हमें चर्च की नमाज़ अदा करनी है। बिना उसकी जानिब देखे संजीदगी से बात समेटती हुई वो वॉशरूम में गायब हो गई थी।
وہ اسی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا انداز تھا، وہ پر اعتمادی سے نگاہ اٹھا کر بات کرتے ہوئے اسے زیر کرتی تھی، اور آج اس نے اپنی حلاوت و اپنائیت سے ممرہ انداز میں کلام کرتے اس پر نگاہ غلط تک ڈالنے سے مکمل گریز پا رہی تھی۔ کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو، تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے، کہیں یہ پہلی علامت نہ ہو عشق کی، مجھے مسلسل تیرا دھیان آنے لگا ہے۔ ہاں تو بھائی صاحب، آپ نے میری شاپنگ؟ ارے بھابھی صاحب، میری چائے یہیں دے دینا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، آپ نے شاپنگ مکمل کر لی نا؟ لسٹ سے کوئی؟ ارے ہاتھ میں دے دو یار۔ ہاں، لسٹ سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ زیر لب شریر مسکراہٹ دبائے، بظاہر دنیا جہاں کی سنجیدگی خود پر طاری کی اس نے کئی بار کی طرح جملہ مکمل کرتے ہوئے کیمرے سے نظر ہٹا کر کمرے میں موجود دوسری ہستی کو مخاطب کیا تھا۔ مقصد صاف، دوسری جانب موجود بحران کو چھیڑنا تھا، لیکن وہ کائنہ شخص بنا کوئی خاص تاثر دیے بہن کی اداکاریوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا، صرف میری ہی نہیں، اپنی زوجہ محترمہ کی لسٹ میں سے بھی کچھ مس مت کیجیے گا۔ دیکھ لے بھابھی صاحب، ملنی تھی آپ کو ایسی نت، موم بتی لے کر ڈھونڈنے سے بھی۔ رعب درانہ انداز میں یاد دہانی کراتے ایک مرتبہ پھر وہ پیچھے موڑ کر بولی تو کیمرے کی آنکھ سے اس کی حرکات سے محظوظ ہو رہے بحران سے اب کی مرتبہ کہا کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ ارے، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ بگڑ کر سیدھی ہوئی تھی۔ ویسے میں بتا دوں، فون سپیکر پر ہے اور آپ کی بلند بانگ کہے سے وہ محظوظ ہو رہی ہیں۔ میں بتا رہی ہوں، رسک لے رہے ہیں آپ، آگے کی کارروائی کی ذمہ داری آپ کی ذاتی ہے۔ اس کا کہا نہ رکتا دیکھ اسے خوف زدہ کرنا چاہا، لیکن دوسری جانب سے مردانہ بھاری کہا بجائے رکنے کے مزید زور پکڑ گیا تھا۔ ارے بھائی صاحب، آپ تو کوئی بڑے ہی بے خوف بندے ہیں۔ بتا دوں، رخصتی باقی ہے، آپ کی آج کل میں تاریخ نکالنے والے ہیں داجی۔ ایسے ہی حالات رہیں تو ہو گئی رخصتی۔ بجائے تنگ ہونے کے اپنے محظوظ کن کہے سے الٹا زج کرنے پر وہ بدک کر سنگین دھمکیوں پر اتری تھی۔ اچھا، لیکن رکوائے گا کون رخصتی؟ زیر لب مسکراہٹ دبائے اس نے گمبھیرتا سے سوال کیا۔ وہی جس کی شاپنگ لسٹ والی بات پر آپ کے کہا کا نہ رکنے والا طوفان اٹھا ہے، وہ دھونس ڈالتے انداز میں بولی۔ اچھا مذاق ہے، اس نے غیر سنجیدگی سے شانے جھاڑے۔ بھائی صاحب، حد ادب، وہ یہیں براجمان آپ کی گوہر افشانیوں پر غصے سے لال پیلی ہو رہی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے فون ہی سے خبردار کیا۔ اچھا، ذرا ان سے پوچھ کر بتاؤ، شاپنگ لسٹ میں اینڈ میں جو ریڈ پین سے ہائی لائٹ کیے گئے آئٹمز ہیں، انہیں کمپلسری لینا ہے یا اوائڈ کرنا ہے؟ سنجیدگی سے کیے گئے بحران کے سوال پر اس نے فوراً ہی الفاظ دوسری جانب مخاطب ہو کر دہرائے تھے۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے لسٹ سے کچھ مس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پین ختم ہو گیا تھا، اس لیے ریڈ پین یوز کرنا پڑا۔ اسے ہو بہو الفاظ دہرانے جیسا انداز اپنایا۔ اچھا، سرخ کے علاوہ اور بھی کئی رنگ استعمال ہوئے ہیں غالباً۔ اتنے شیڈز کی لپسٹک کا اسٹاک چاہیے، ذرا پوچھیں؟ اس بات میں سر ہلاتے وہ مزید بولا تو جواباً مضراب کا سر بھی ہلنے لگا۔ رابی، اوہ بھائی صاحب، آپ کو 007 میں ہونا چاہیے تھا یار، حد ہی ہے۔ چوری پکڑی جانے پر اس نے ناک بھو چڑھانا شروع کیا تھا۔ اور آپ کو میچ میکنگ بیورو کھول لینا چاہیے، خاصا ترقی کریں گی۔ آنکھیں دکھاتے اس نے طنز کیا تو وہ ہونٹ چبانے لگی تھی۔ یار، دا جی نے کہا ہے جلد از جلد آپ لوگوں کی رخصتی کی تاریخ طے کریں گے۔ میں نے سوچا تھوڑی سیٹنگ کروا دوں اور نیکی کما لوں، لیکن یہاں تو… رابی، فرمائشی انداز پر فوراً اس نے فرفر چلتی زبان کو بریک لگائی۔ کیا صحیح وقت پر تشریف لائیں آپ بھابھی صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں اپنے شوہر نامدار کے اپنے ذکر خیر پر ارشادات۔ ایک مرتبہ پھر پرانی ٹون میں اچھلتی ہوئی وہ کھڑی ہوئی۔ جواباً باران نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے زیری خیالات بنفس نفیس ان کے گوش گزار کر لوں گا، ذرا دیں اپنی بھابھی صاحب کو فون۔ پیشانی کو جاتے اس نے چبا کر حکم صادر کیا۔ بضد شوق جناب، چہک کر وہ دروازے میں کھڑی میرال کو فون تھماتی اسکرین کے ساتھ کمرے سے بھی کچھ اس طرح گل ہوئی کہ دونوں جانب کے نفوس سیکنڈ کے لیے سکتہ میں ہی چلے گئے۔ السلام علیکم۔ مقابل کی گڑی نگاہوں سے خائف ہوتے میرال نے پہل کی۔
वालेकुम अस्सलाम। संभल कर उधर से भी गंभीर आवाज़ में तरसील हुई। सलामती मीराल की धड़कनों में बौछार लाने के लिए काफ़ी थी। कैसी हैं आप? पूरी तरह स्क्रीन पर निगाह जमाए वो फुर्सत से मुखातिब था। जी ठीक। सोफे के किनारे पर टिक थे। उसके हलक में अल्फाज अटक रहे थे। ये पुरशौक निगाहें जमी उसके नकूश पर ऐसी थी कि यूँ लग रहा था वो सात समंदर पार नहीं बल्कि रूबरू बैठा अपनी पुरतपिश निगाहों से उसका नक्श नक्श सुलगा रहा है। मेरी खैरियत नहीं पूछेंगी? जी जी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ है। वैसे करती हैं आप मेरी खैरियत की दुआ? आखिर में उसके मशकूक अंदाज पर वो बौखलाई थी। जी जी वो तो मैं उसके ख़ता आसान देख दूसरी तरफ बारान का जो क्या कहा बेकाबू हुआ तो फिर मीराल को अपनी हवनकपन पर शर्म से पानी पानी करके ही रुका था। सॉरी बट आपके हवाले से मुजराब की जानिब से मैं ठीक ठाक सता जाता। फिर मेरा भी हक है थोड़ा आपसे बदला लेने का। संजीदगी तारी करते हुए भी वो शरारत पर आमादा था। मुझे शायद खाला सा बुला रही हैं। नज़रें झुकाई उसने राह फरार हमवार करनी चाहिए। अपनी खाला सा से कहें आप उनके बेटा सा से बात कर रही हैं? जी। उसकी बर्जस्तगी से हुक्म देने पर मीराल ने आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा यानी दूसरी जानिब बैठे बारान को। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसे हिरन दश्त भर के देखते हैं। वो कई साल तक सहरज़दा सा उन बड़ी बड़ी झालरे शफाफ आंखों में देखे गया था। हम खाला सा की बात सुन लेते हैं। दोबारा उसे ही निगाहें झुकानी पड़ी थी। और मेरी बात? उसके लहजे में एक खुमार आलूद बोझलपन सा झलका था। मीराल की पलकें बाज़ाब्ता लर्जिश का शिकार हुई थी। अपनी शॉपिंग लिस्ट याद से भेज दीजिएगा। कल कोई मीटिंग नहीं है लिहाजा मैं वो काम निपटा लूँगा। उसकी दिगर गो हालत के पेश नज़र बारान को उन बेसाख्ता शौकियों से दामन झटक कर खुद पर बुर्दबारी तारी करनी पड़ी थी। उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब मौजूद है, आप बस मुजराब की चीज़ें लाएं। उनकी भी आ जाएंगी, आप अपनी भेज दें। पर मैं मीराल उसके वापस तरदीद के लिए खुले लब उसकी तंबी पुकार पर सुकड़े थे। अगर हमारे रिश्ते में आम कपल्स जैसी बेतकल्लुफ़ी नहीं है तो आपको ऐसे खामखा की तकल्लुफ़ बरत कर ऑकवर्ड भी नहीं बनाना चाहिए। उस तासिफ वान क्या था? हमारे रिश्ते में हक़ की नौयत सिर्फ वही एक रिवायती किस्म की नहीं है। हम दोनों एक दूसरे पर हर एतबार से हक़ रखते हैं और हमेशा ख़ास वजह से ही हक़ की दावेदारी हो ज़रूरी नहीं कभी खामखा भी हक़ जता लेना चाहिए। समझ गई? अपने उसी सहर फूकते अंदाज में उसे समझाते आखिर में बारान ने तस्दीक चाही कि हवन्नक जहन में कितनी बात समाई है। जवाब में उसका सर हिला था। मैंने सुना नहीं। जी मैं शाम तक लिस्ट भेज देती हूँ, अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं। अब के बिना अटके झिझके उसने मुकम्मल जुमला अदा किया था। ये और बात थी, निगाह उनूस झुकी हुई थी, लेकिन बारान ने इतनी प्रोग्रेस पर भी शुक्र अदा किया था। तो फिर जाएं अपनी खाला सा के पास। जी फ़ी अमानिल्लाह। पल की पल में निगाह उठाकर उसे अल्लाह के अमान में देते उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। लेकिन बारान कई साल तक आंखों में अजब सरूर समोए तारीक स्क्रीन को देखता रहा था। महुए ख्वाब दुनिया की बेकरार खामोशी में जो महक उठे गुल हैं, जो धड़क उठे दिल हैं। तो हवेली में दादी ने रुखसती का शोशा छोड़ दिया है और यहाँ प्रोग्रेस होने में अभी भी नफ़ी में सर हिलाते उसने साइड पर फ़ोन रखते आंखों को मूंदा था और जहन के उस पार बेख्याली में औरों के सामने बुर्दबार समझदार जिम्मेदारी मगर बारान उस्मानी के सामने बौखलाई हरासा सरासमियासी की तस्वीर किसी एल्बम के उल्टे औराक की तरह उलटने लगे थे और हर तस्वीर में वो उसकी शख्सियत से मरूब व खाइफी नज़र आ रही थी। उफ़ हंसकर नफ़ी में सर हिलाता वो करवट लेकर लेट गया था। लेकिन ये सिलसिला न रुकना था न रुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था, कम अज़ कम मीराल उस्मानी तो हरगिज़ भी नहीं सोच सकती थी कि सात समुंदर पार 7 स्टार होटल के शानदार कमरे में दराज कोई उसके तसव्वुर से अपनी अजीज़ नींद को ख़ाइफ के तसव्वुर जाना में महू है। ओ भाई साहब। हेलो देवदास साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप चलेंगे मेरे साथ या यहीं बैठकर सोग मनाने का इरादा है?
मुअज़्ज़म ने उसकी बंद आंखों के आगे हाथ हिलाते होश में लाना चाहा, लेकिन दूसरी जानिब बस नापसंदीदगी के इजहार के लिए जबड़े भींचे थे। वाह ज़ालिम सा, आपका जवाब नहीं है। आपने खुद फ़ोन करके बताया कि आप अपना पास भूल गए हैं। अब मेरे साथ आपको जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाना है, और खुद ने ही यहाँ बैठे बैठे संन्यास ले लिया, और मैं घामड़ पागल की तरह भक्के जा रहा हूँ 2 घंटे से। वैसे मैं आपको बता दूँ, संन्यास वो लेते हैं जिनका दुनिया से दिल उचाट हो जाए, जिसकी दुनिया एक शख्स के गिर्द गर्दिश करने लगे। वो दरगाहों सहराओं का रुख करते हैं। सुन रहे हैं आप ज़ालिम सा? अरे सुनिए मोहतरम देवदास, अरे दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी बकबक से तंग आते उसने दहाड़ते हुए साइड पर पड़ी हाथ आई चीज़ उसकी सिमत उछाली थी, लेकिन वो बचत कर गया था। सही है आपका बाबू साहब, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते तोड़े मासूम से खादिम का सर। तेरा मसला क्या है नन्हे अफसर? सुर्ख डोरों से मज़य्यन आंखों में भस्म कर देने वाली चिंगारियां लिए वो मुस्तफसर हुआ। मेरा मसला नहीं, मसाइल है, और सबसे बड़ा दुख तो यही है कि क्यों दादाजी ने 10-12 संगीन किस्म की धमकियाँ मेरे मुंह पर मारकर मेरा निकाह शिकार नहीं करवाया। मसमसी शक्ल डालते उसकी दुहाई उसी की तरह इंतहाई बकवास थी। तुम्हें धमकी की क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे ही तरसे हुए हो, खुद कर लो। उसने दांत किचकिचाते मशवरा दिया। कर तो लेता, लेकिन कमबख्त दिल ने जाकर सींग भी वहाँ अड़ाए हैं जहाँ वैसे ही चांसेस नहीं बनते। और तजाद तेरी दोस्ती, लोगों के दोस्त मिलाते हैं, यहाँ मेरा दोस्त ही बड़ी रुकावट है। जेरे लब उसने अपने जले दिल के पपोले फोड़े। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी बकवास सुनने चला आता हूँ। उसकी बड़बड़ाहट पर भड़कते वो उठा था। आप बस इस शौक आते हैं सा ये नेक काम करने? पीछे बेड पर लेटता वो ढिठाई से हंसा। वो दोनों इस वक्त मुअज़्ज़िम के क्वार्टर में मौजूद थे। ऐसी कातिल निगाहों से नहीं देख मुझे। ऐसी कातिल निगाहों से लड़कियां पिघलती है, गबरू जवान नहीं। कॉलर झाड़ते वो छेड़ने से बाज ना आया था। तू खुद शिकार पर जा रहा है, ऐसे में भाभी अपने अब्बा के पास जाना चाहती है, तो मसला क्या है तुझे? उसकी तंबी गोरी से वो ज़रा सीधा हुआ। मसला? मसला क्यों नहीं है? मुअज़्ज़िम के अंदाज पर वो बिदका था। क्या मसला है? दी जान, उन्हें क्या जवाब दूंगा उनके इस तरह मैं के चले जाने का? परेशानी मसलता वो खुद अपने जवाब तराशी से मुतमईन नहीं था। दी जान को जवाब देने की टेंशन है, या इस बेवजह की दूरी का अपने दिले बेकरार को जवाब देने की टेंशन है? ठोड़ी के नीचे हाथ रखते मुअज़्ज़िम ने पूरी संजीदगी से पूछा। फारिग बैठा है, मर जाए यहीं पर जाहिल इंसान। शदीद तैश भरी जिच निगाहों से घूरी डालते उसने साइड पर पड़ा गो तकिया उसके पेट पर फेंका था। हाय मार दिया, जवाबन वो कराहता हुआ उठ बैठा था। घबरू जवान। बिना उसकी दुहाइयाँ सुने वो कारतूस का बैग राइफल उठाकर लकड़ी के दरवाजे की सिमत बढ़ा। ओए कहाँ चला? अब नहीं जाना शिकार पर? वो बिना मुड़े दरवाज़ा उबूर कर गया था। अच्छा जा जा, भाभी को नाराज़ करके कहाँ तुझे चान आना है? जा अच्छे से मनाना। अपने अंदर के हरीफ ज़्यादा को नींद की गोली डालकर सुलाने के बाद खिड़की से झांकता वो बेशकीमती मशवरे देने से बाज नहीं आया था। कॉटेज के अहाते में कदम रखते ही बाइक रफ्तारी से उसकी बेकरार निगाहें पूरे कमरे में दौड़ी थी, सिवाय उस वजूद के हर चीज़ को जहाँ का तहाँ सलीके पर पड़ा देख बाज़ाब्ता उसने अपनी धड़कन व सांस में दबाव महसूस किया था। कहाँ चली गई? बाथरूम का दरवाज़ा नीम हुआ था, लिहाजा वो तेज़ कदमों साइड रूम में घुसा, लेकिन वहाँ से भी मतलाशी निगाहों को नाकामी ही नसीब हुई थी। वापस से ख्वाबगाह के बीचों बीच खड़ा होते इज़्तिराबी कैफियत में बार बार गर्दन सहलाते हुनूस बेचैन निगाहों को चारों जानिब दौड़ा रहा था, और हर लौटती नाकाम निगाह के साथ वो अपने वजूद में सांस सांस मुहाल करती सन्नाटे उतरता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे आसाब सुन हो रहे हों। ऐसी कैफियत तो उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। हाँ, जब लोग उसकी वल्दियत, उसकी माँ पर सवाल उठाते, तब वो शदीद नफ़रत की लपेट में आकर एक जुनून खेज़ कैफियत के ज़ेर असर आता हुआ सरकश तूफ़ानी रूप लेकर सब तहस नहस करता चला जाता था। लेकिन यह शख्स के नज़र न आने से इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस करना, ये किस कैफियत का नाम था? क्या वो चली गई? 4 हरफी लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से उसके खुश्क हलक व लब से अदा हुए थे।
दिलावर, होश के नाखून लो दिलावर। माऊफ होते जहन को बेदार करने के लिए उसने 3-4 बार कनपट्टी को बजाया, लेकिन बेसूद। अब परेशानी बाकायदा नन्ही नन्ही पसीनों की बूंदों से भीगने लगे थे। ये क्या हो रहा है मुझे? उसकी हालत किसी नशे के आदी शख्स की तरह दिगरगू हो रही थी। कबल इसके कि मज़ीद हालत ख़राब होती, मध्यम आवाज़ उभरी, आप? वॉशरूम से कपड़ों की बाल्टी लेकर बरआमद हो रही मुकद्दस को देख यकबयकी जैसे फ़िज़ा में बतदरीज घुट रही ऑक्सीजन की मिकदार एतदाल पर आई थी। लेकिन वो बिना कुछ कहे बाल्टी उठाए बालकनी में चली गई थी। 7 से 10 मिनट बाद जब वो कपड़े डालकर वापस आई, उसे हुनूज उसी पोजीशन में वहीं इस्तादा पाया। कुछ चाहिए था आपको? खामखा बेडशीट ठीक करते वो उसी अजनबियत भरे अंदाज में मुस्तफसर हुई। हाँ, वो अब जंगल। मेरा मतलब है कि मौसम को कोई काम आ गया तो आज नहीं जा रहे। पूरी तरह आया होते हुए भी उसने ज़रा सा पर्दा आज का इजाफा करके खींच लिया था। जी बेहतर। वो बेड के पास से हटकर दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बेहतर? वो तेज़ी से राह में हायल हुआ था। हमारे भाई वापस आ रहे हैं कल। अब्बा घर में काम करवा रहे हैं कुछ, इसलिए आज फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा है वो कल आ जाएंगे, तो आज के लिए हमने नुसरत को बुलवा लिया था रात ठहरने के लिए। अब आप आ गए हैं तो उन्हें मना कर देंगे, बाकी कल अब्बा आ जाएंगे हमें लेने। वो मज़ीद सवाल से बचने के लिए तफसीलन बताती वहाँ से हटने के लिए पर तोलने लगी थी, लेकिन वो डिटा खड़ा था। कुछ कहना है आपको? उसके टस से मस ना होने पर पूछा गया। ताहम चेहरा हुनूस बेतासुर, निगाहें हुनूस चार होने से महतरस थी। मेरा मकसद आपको खौफजदा करना नहीं था, फिर भी आप हुए हैं तो आप जान लें मेरा वो गुस्सा वो रूप आपके लिए नहीं था। बहुत दिक्कत से उसने कुफर तोड़ा था। हम आपसे खौफजदा नहीं हैं, खफा हैं, और हमारी खफगी खालिस्तन आप ही से है, आपके उस रूप से ही है। बताएं फिर इसकी तलाफ़ी किस तरह करेंगे? उसी खफगी भरे अंदाज में गलत फहमी दूर करते वह संगीन मसला उसके सुपुर्द कर चंद साथ इंतज़ार करती रही, फिर साइड से होकर साइड रूम में जा बंद हुई। शिट! गुस्से से मुक्का बनाकर उसने अपनी दूसरी हथेली पर मारा था। वो उससे बहुत कुछ कह सकता था, वो रोक सकता था, वो हक से उसकी मरमरी कलाई थाम कर उसे अपने अंदर से मोह सकता था, अपनी बेकरारियाँ, अपना खौफ, अपनी बेहंगम धड़कनों की ज़ुबानी सुना सकता था। पर उसके लिए जो ज़रूरी था वो था हक जताने आना, और ये हुनर हरीमज़ादे को नहीं आता था, सिखाया ही नहीं गया था उसे, बल्कि कभी किसी ने उसे हक दिया ही नहीं था कि बात जताने तक पहुँचे। धुतकार, फिटकार, नफ़रत, अदावत, चुपकले, तनफ़ुर ज़दा रवैया, अनचाहे होने का एहसास, यही उसकी बचपन से जवानी तक की दास्तान थी। कभी हक अपनापन उसे मिला ही नहीं था कि वो मुज़ाहिरा कर पाता। अब एक मज़बूत रिश्ते के हवाले से सब मिला था, तब भी उसके उठते कदम से अनजाने खदशे जंजीर की तरह लिपट जाते रहे। कहने को इतना कुछ था, लेकिन कभी ज़बान साथ नहीं देते थे तो कभी अल्फाज गूंगे हो जाते थे। वो जज्बों की तपिश से नहीं सींचा गया था, इसलिए उसे कोमल जज्बात को दिलकश अल्फाज में ढालने का हुनर नहीं आता था। लेकिन अब ये हुनर सीखना नागुरेज हो गया था। एक पुरअज़म नज़र दरमियानी बंद दरवाजे पर डालकर वो जहन पुरसुकून करने बाहर निकला था, और फिर शाम ढलने तक बहाने बहाने से कॉटेज के अंदर आता रहा, अल्फाज तरतीब देता रहा, पर हर मर्तबा उसका संजीदा खफा चेहरा देख अल्फाज व हिम्मत दोनों बिखर बिखर जाते। कौन यकीन करता इस बात पर कि जिसके नाम की दहशत से एक दुनिया खाइफ रहती है, वो अपनी बीवी का खफा चेहरा देख अपनी सारी अकड़ू व सरकशी तो क्या तरतीब दिए हुए अल्फाज तक भूल जाता था। वास्तों पे हुदूद रखनी थी, राब्तों को भी कम बढ़ाना था। आपसे दिल लगा के याद आया, आपसे दिल नहीं लगाना था। लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर उसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई थी। बदर ने दाएं कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते एक मरतबा फिर सामने के नाकाबिल यकीन मंजर पर नज़र डाली। उसने बहुत सी फ़लसफ़े की किताबों में पढ़ रखा था, हाजी हकीम और दीगर लिटरेचर स्कॉलर से सुन रखा था कि ज़िंदगी नाकाबिल यकीन हादसात व वाक़यात का मजमुआ है। उसे इस कॉल पर यकीन भी था, लेकिन अपनी ज़िंदगी की हद तक ऐसा कुछ उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। भला 3 साल पहले लंदन
ह्यूमन साइकोलॉजी में डॉक्टरेट करने के लिए निकलने से कबल या चंद हफ्ते कबल डिग्री लेते हुए उसने सोचा था वापसी पर उसके साथ एक और वजूद का इजाफा होगा। वजह चाहे जो भी हो उसके पीछे, लेकिन किस कदर फिल्मी और हकीकी तस्वुर से बाहर की चीज़ें थी ये मुकाबिल खड़ी हकीकत। डॉक्टर बदर कमान, आप साइकाइट्रिस्ट हैं लेकिन इसी रफ्तार से नर्स को थकाते रहें तो कोई बईद नहीं खुद को आप साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए। सो बी रिलैक्स। सर झटकने उसने खुद को तंबी किया और सामने की जानिब मतवज्जा हुआ, जहाँ पूरे रास्ते दोहराई हुई बात थी। फातिमा भी असर नौ उसी परेशानी व तशवीर से दोहरा रही थी और वो उसी लापरवाही से मुलाहिजा कर रही थी। वर्दा, बावजूद ये जानते हुए कि तुम्हें वहाँ भेजने का आइडिया किस कदर गलत है, मैं तुम्हें वहाँ अकेले भेजने पर राज़ी हुई हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िद के आगे हथियार नहीं डाले हैं। मैंने तुम्हारे वादे पर यकीन करके ये मुश्किल फ़ैसला लिया है। मुझे यकीन है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, मेरे वहाँ पहुँचने तक कोई सीन क्रिएट नहीं करोगी और ना ही अपनी मेडिसिन को लेकर कोई कोताही बरतोगी, है ना? उसकी दोनों हथेलियाँ गिरफ्त में लेते एक मर्तबा फिर उन्होंने फ़िक्र व अंदेशे से लबरेज अंदाज में तस्दीक चाही। मैं बीमार नहीं हूँ। मेडिसिन वाली बात पर उसके नकोश में खिंचाव आया था। आई नो तुम बीमार नहीं हो, कौन कहता है तुम बीमार हो, बट डॉक्टर कोटेंस ने कहा है ना, तुमको मेडिसिन लेनी है, कोर्स पूरा करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। मैं आकर सब ठीक कर दूँगी, आई प्रॉमिस। तब तक तुमको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ बेबी, कुछ नहीं करना वहाँ। पहले ही आपके जाने से डॉक्टर बदर और उनकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप मज़ीद कुछ नहीं करना। इनसे किसने कहा है मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए? आई कैन हैंडल। ये बस मुझे वहाँ छोड़ दें, आगे आई विल मैनेज। वो नक़्वत से नाक चढ़ाकर बोली। बार बार फातिमा बी का ये कहना उसे शदीद चिढ़ दिला रहा था। मिस फातिमा, दूसरी अनाउंसमेंट हो रही है, हमें चलना चाहिए। मदर को मदाखलत करनी पड़ी थी। मदर बेटा, इनका ख्याल रखिएगा, मैं जल्द अज जल्द काम निपटाकर वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगी। तब तक बस आपने इसे कंट्रोल करना है। मजबूरी ना होती तो मैं आप लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल में बिल्कुल नहीं डालती। वो बार बार शर्मिंदा हो रही थी। प्लीज़ फातिमा भी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। उसने लजाजत से नफ़ी में सर हिलाया तो वह तशक्कुर आमेज़ निगाहों से उसे देखने लगी। फिर वर्दा की जानिब एक मरतबा फिर मतवज्जा हुई। उनका दिल मान ही नहीं रहा था। वर्दा, सच अगर हूबहू भी हमारे सामने आन खड़ा हो तब भी हमारे देखने का नज़रिया उसकी हकीकत की नोयत बदल देता है, इसलिए प्लीज़ कोई जल्दबाजी नहीं करना, प्लीज़। वो मज़ीद कुछ कहने लगी थी कि एक ही गिरदान सुनकर ऊब चुकी वो अपना हैंड बैग झुलाती हुई आगे बढ़ गई। उसकी छोटी सी पुश देखते फातिमा बी की आंखें नम हो गई थी। मदर को तासिफ ने लपेट में लिया था। आप फिक्र नहीं करे फातिमा बी, अब्बा है ना, वो संभाल लेंगे और मैं भी तो हूँ। मिस वर्दा का इनडायरेक्ट डॉक्टर। मदर ने मजबूत अंदाज में उनकी ढारस बंधाने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। फिर देखते ही देखते दोनों उनकी नम आंखों से ओझल होते चले गए। पीछे उन्होंने ढेरों दुआओं का दस्ता भेजा था। वो उनकी अजीज़ सहेली की आखिरी निशानी थी, उन्हें बेहद अजीज़ थी, सगी औलाद की तरह। वो कभी नहीं चाहती थी वो उनसे दूर जाए, लेकिन उसे इसके असल से मिलना था। वो आखिर कब तक इस कशिश से दूर उसे अपनी परों में छुपा कर रख सकती थी। शिकस्ता कदमों वो गहमा गहमी वाले एयरपोर्ट के अहाते से निकलती चली गई थी। रनवे पर दौड़ते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट ने लंदन की सरजमीन से अपने टायर समेटते खुली फ़िज़ा में अपने पर फैलाए थे। कैप्टन की दिलकश आवाज़ में कामयाब टेक ऑफ की इत्तला मिलने पर सीट बेल्ट खोलते हुए उसकी गैर इरादी नज़र पहलू में भटकी। वो चेहरे पर असली सख्तियाँ बिखेरे कान में एयरबड्स लगा रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाता, असाब ढीले छोड़ता, आंखें मूंद गया था, पर जहन बजाय पुरसुकून होने के इस बात के शुरू होने के असबाब किसी फिल्म की तरह चलाने लगा था। पहला इत्तेफाक ही किस कदर अफसानवी था। 3 साल से वो दोनों करीबन रोज़ाना उस कैफ़े में मिल रहे थे, पर वर्दा का उसके वापसी से महज 2 हफ्ता कबल उससे लैपटॉप मांगना, उसके वॉलपेपर पर लगी हाजी हकीम की तस्वीर को देखना और उनकी शनाख्त भी करना, देखा जाए तो यह खासा मुश्किल था। 20 से 22 साल कबल के और आज के हाजी हकीम में
खासा फ़र्क आया था। उम्र व बुजुर्गी उनके चेहरे से अया होने लगी थी, फिर भी वो पहचान गई थी। फिर उसका फ़ातिमा बी से मिलना, फ़ातिमा बी का सारी रवादात सुनाना और हाजी हकीम से बात करना, और फिर फ़ातिमा बी से डॉक्टर कोटेंस की कैबिन में वो आखिरी मुलाकात जो पूरी कहानी का रुख ही बदल गया था। उसकी माँ जिस मज़हब को अपनाने के लिए दुनिया से लड़ गई थी, आज वो उस मज़हब को गिराने के लिए खुद से जंग कर रही थी। उसे लग रहा था ऐसा करके उसे बेसुकून दिल को सुकून आ जाएगा, तृष्णा रूह सैराब हो जाएगी। लेकिन उसकी तृष्णगी बेकली हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे सुकून तभी आएगा जब वो हकीकत के असल चेहरे से रूबरू होगी, और इस सिलसिले में उसके आपसे बेहतर कोई मदद नहीं कर सकता। जी, मैं किस तरह? तवज्जो से उनकी बात सुन रहा वो बुरी तरह चौंका था। जी, क्योंकि आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं और मुहिब्बे दीन भी। उनका ठहरा हुआ अंदाज फैसला कुन था। जवाबन वो बिल्कुल खामोश हो गया था। दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम जोड़े गहरी सोच में डूबे बदर बिन जक्का के चेहरे के गंभीर तासुरात मिस फातिमा बहुत गौर से देख रही थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि नफ्सियात का माहिर ये शख्स उनका मकसद अखज़ न कर सका हो अभी तक। इसीलिए वो मुतमईन थे, जबकि मुकाबिल मुस्तरब वो मताजिब जो कि उसके चेहरे से हरगिज़ आया नहीं हो रहा था, पर अंदर तलातुम बरपा था। माजरत के साथ फातिमा भी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। वो साफ अनजान बना था। कोई नहीं, मैं खुद वाज़ेह अल्फाज में अपना मुद्दा रखती हूँ। वो बात की संगीनी को कम करने के लिए मबहम सा मुस्कुराई। मैं चाहती हूँ आप वर्दा को साथ ले जाएं। जी? वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ था। जी, मैंने आपके दादा हज़रत से बात की है, उन्हें वर्दा की मेंटल कंडीशन बताई है। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। जैसा समिया ने उसके शफ़ीक व हलीम मिजाजी का मुतालिक बताया था, उन्हें वैसा ही पाया मैंने। वो अकीदतमंदी से मुस्कुराई थी। पर फातिमा भी मैं किस तरह और किस हवाले से लेकर जाऊंगा? उसका दिमाग कतन भी ये कबूल करने को तैयार नहीं था। सबसे पहला और मजबूत हवाला तो यही है कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी पेशेंट है, और एक डॉक्टर का अपने पेशे को लेकर वफादारी का तकाजा यही है कि जब उससे अपने पेशेंट की सेहत याबी की छोटी सी छोटी उम्मीद भी नज़र आए तो फिर वो अपनी जान लगा देते हैं। और यहाँ तो मैं आपका सीनियर मिस वर्दा के बेहतर होने की 80% गारंटी दे रहा हूँ। डॉक्टर को टेंस वसूख से कहते हुए ही आकर अपनी मखसूस चेयर पर विराजमान हुए थे। पर सर, आप मिस वर्दा का केस पढ़ चुके हैं? जी सर, लेकिन फिर शायद आपसे वो पेज मिस हो गया होगा जहाँ ये साफ लिखा था कि शदीद ज़हनी दबाव के ज़ेर असर वर्दा ने 4 साल कबल खुद को स्लो पॉइज़न देने की कोशिश की है। करीब 1.5 से 2 महीने तक खुशकिस्मती से मिस फातिमा के हाथ वो पॉइज़न की शीशी लग गई और उन्होंने मुझे दिखा दिया, और बैक टू बैक सेशंस करके हमने उन्हें इस फेस से निकाला है, वरना तो। डॉक्टर कुटेंस के दोहराने पर बदर ने सर को ज़रा सा खम दिया। वो ये पेज पढ़ चुका था, पर वजह सिर्फ ज़हनी दबाव ही लिखा था वहाँ। कुछ दिन पहले वर्दा की रूम की सफाई करते हुए मुझे कुछ कागजात मिले जो 4 साल पुराने थे। कैसे कागजात? फातिमा बी के पुर असरार अंदाज पर वो अलर्ट सा उनकी जानिब मुड़ा। वो कुछ एशियंस के थ्रू उन लोगों का पता लगा रही थी, लेकिन वो बस पैसे के लिए उसे ठग रहे थे, और ये नाकामी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और शदीद डिप्रेशन में चली गई। और डॉक्टर कोटिन्स के अंदाजे के मुताबिक उसने स्लो पॉइजन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। धुंधले गले के साथ किए गए फातिमा बी के इंकशाफ पर उसने बेयकीनी से डॉक्टर कोटिन्स को देखा, जिनका सर बिला तवक्कुफ़ अज़वात में हिला था। उसका जहन हकीकतन उस इंकशाफ के बाद सुन पड़ गया था। वो चुप सा सामने टेबल पर पड़ी उसकी फ़ाइल देखने लगा था। बेटा, मैं किसी कीमत पर आपको इस दोहरी मुसीबत में ना डालती अगर मुझे डर ना होता कि वो दोबारा ऐसा कुछ कर सकती है। बेटा, वो बहुत हसास है, फितरतन, और तन्हाई और अनचाहेपन का एहसास वो एहसास है जो इंसान को दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर देता है। वो अंदर से खोखली हो चुकी है। इस मर्तबा अगर उसे नाकामी मिली तो वो ख़त्म हो जाएगी, और उसे खोना नहीं चाहती। उसे कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी दोस्त को रोज़े क़यामत? बेटा, बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज़।
انہوں نے گڑگڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تو بدر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے گنہگار تو نہیں کر رہے آپ فاطمہ بھی؟ وہ لجاجت سے بولا۔ بیٹا میں آپ کو زبان دیتی ہوں کہ وہاں وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی، میں سمجھا دوں گی اسے، اور اس وقت وہ میری ساری بات مانے گی، اور جلد از جلد میں NGO کا کام نپٹا کر وہاں آ جاؤں گی۔ انہوں نے لجاجت سے یقین دہانی کرائی۔ کیا وہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گی؟ طویل خاموشی کے بعد بدر کی پرسوج آواز ابھری۔ جنون کے آتش فشاں کو جب منزل مقصود مل جاتی تو وہ خود بخود راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتے۔ وردہ نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی تلاش میں ہے، بھٹک رہی ہے۔ تلاش ختم مطلب ذہن میں سوالوں کا ابلتا ہوا وہ آتش فشاں ختم۔ ڈاکٹر کوٹنز نے تجربہ کارانہ انداز میں وثوق سے گواہی دی۔ بدر ازوات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا وہاں سے۔ پھر خود ہی حاجی حکیم کی کال موصول ہوئی تھی۔ بچے، ہمیں سمیہ بیٹی کی اولاد آپ اور مقدس ہی کی طرح عزیز ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے ان کا علاج ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم انہیں ایک کر و اذیت میں مبتلا رکھیں۔ آپ لے آئیں بچی کو۔ سمیہ کو ہم نے بیٹی کہا ہی نہیں، مانا تھا، اور یہ بچی ہماری نواسی ہے۔ ہمیں تو ملال ہے اتنے برس اس معصوم جان کی ذہنی اذیت میں مبتلا رہنے کا۔ لے آئیں بدر انہیں، لے آئیں۔ حاجی حکیم نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ جو لندن کی سرزمین پر قدم رکھنے کے کچھ عرصے بعد ہی اس پر اسرار لڑکی کی نفسیات کی پیچیدگیوں کو لے کر متجسس تھا، وہ جو ڈاکٹر کوٹنز کے اس کیس فائل تھمانے کے بعد اس کا اصل رخ تلاش کرنا چاہ رہا تھا، آج تقدیر کی بساط میں کاتب تقدیر نے ایسی بازی کھیلی تھی کہ ہر رمز و اسرار کھولنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کی نرم آواز سے اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے پہلو میں دیکھا، وہ کافی لے رہی تھی، چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ پر بجائے اسے چھیڑنے کے اس نے بھی کافی کے لیے کہا اور کافی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ابھی مزید کئی گھنٹوں کا فاصلہ حائل تھا اپنے وطن عزیز کی سرزمین سے ملاقات میں۔ کافی ختم کر وہ واپس آنکھیں موند گیا۔ کچھ آگے کی کارروائی اثر نو ذہن کے دریچے پر چلنے لگے تھے۔ میں جانا چاہوں تو سختی سے روک لے مجھ کو، الجھ رہا ہوں تو پوری لگن سے سلجھائے، میں سارے عکس محبت کے وا کروں اس پر، جو روبرو وہ میرے آئینۂ خصال آئے۔ میں جانتا ہوں تمنا تو بس تمنا ہے، اب ایسی ویسی تمنا سے کون اٹھلائے۔ ماہی بن آپ کی طرح بے قراری سے مستقل مزاجی کے ساتھ لگائے چکر، اور ہر چکر میں ہاتھ آئی بدترین ناکامی کے بعد شدید مایوسی کے ساتھ جلاہٹ کا شکار ہوتا دوبارہ سیدھا عشاء کی اذان کے خاصی دیر بعد دوبارہ کاٹیج میں آیا تھا۔ اس مرتبہ منانے کا کوئی ارادہ ذہن میں نہیں تھا۔ جب ناکامی ہی ہونی تھی تو کیوں ذہن کو تھکائے بھلا۔ کھٹ پٹ کی آواز دوسرے روم سے آ رہی تھی۔ وہ رج کر ذلیل کر رہے دل کے ہاتھوں مجبور ادھر ہی چلا آیا تھا جہاں وہ اس کا بکھیرا صندوق سمیٹ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ صندوق بند کرتی اس کی جانب مڑی۔ یکایک رگوں میں امید کی ایک لہر سی دوڑی۔ وہ تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہونے کی کرنے لگا کہ وہ سائڈ سے ہو کر سلیب کی جانب بڑھ گئی تو سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ کھانا گرم کر دیا ہے، کھا لیں پہلے۔ مٹھی و جبڑے بھیجتا وہ مڑنے لگا تھا کہ اس کی پکار پر بنا کچھ کہے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ ایک ہی پلیٹ رکھنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ مڑنے لگی کہ شدید طیش میں آتے دلاور نے اس کی کلائی کو تھام کر جھٹکا دیا اور وہ لچکیلی ڈالی کی طرح لہراتی ہوئی آ کر اس کے وسیع سینے کا حصہ بنی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ اس کے ملی چہرے کے قریب اپنا بھیجا چہرہ لاتا وہ تذبذب سا پوچھ رہا تھا۔ جو کیا وہ کیوں کیا؟ آپ خود نہیں سمجھ پائے، ہمارے الفاظ سمجھا دیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ اس کے بہتے جھرنے سے سوال پر مچل کر گرفت سخت کرتے مزید قریب کرتا وہ کچھ اور ان سبھی نقوش کے قریب چہرہ لے آیا تھا جن میں آج کل اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یکایک ہی تاب قربت سے مچلی مقدس کی دھڑکنیں اس کی مضطرب دھڑکنوں سے مہوے تکرار ہوئی تو لختے بھر کے لیے اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھرے تھے جسے اس نے بڑی دقت سے سنبھالتے دیدہ دلیری سے درپیش مسئلہ پر توجہ مرکوز کری تھی۔ جانے دیں ہمیں،
وہ ذرا سا مچھلی تھی۔ مجھے منانا نہیں آتا، ایسا ہی ہوں میں، دانت کچکچاتے اپنا مسئلہ کشمیر بتاتے، نہ جانے وہ غصہ کس پر تھا۔ مطلب آپ کو فرق نہیں پڑتا کسی کی ناراضگی سے؟ یہ کیسا مفروضہ ہوا؟ اس کے سپاٹ سوال پر وہ احتجاجی ہوا۔ ابا کہتے ہیں جس مرض سے ہماری پوری واقفیت نہیں ہوتی اسی کا علاج ہم نہیں جانتے، اور اگر جانتے بوجھتے ہم توجہ نہیں دیتے تو مطلب ہوا ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہماری خفگی کی وجہ جاننے کے باوجود آپ کو منانا نہیں آتا، مطلب آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اور جب فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو خواہ وقت ضائع کیوں کرنا؟ اب کہ اس کے حصار توڑنے کی کوشش خاصی زور آور تھی، لیکن مقابل کے کثرتی جسم کے آگے کچھ نہیں تھی۔ پھر بھی وہ شدید برا منا گیا تھا۔ آپ کو پڑتا ہے فرق؟ جی بہت پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زوجیت میں ہے ہم آپ کے، نکاح ہوا ہے ہمارا، ہماری خوشی غمی دکھ تکلیف غرض ہر وہ احساس جو ہمارا دل محسوس کرتا ہے، ہر وہ جذبات جو ہمارے اعصابی نظام کو متاثر کرتے ہیں آپ سے مشروط ہے، آپ کی ذات سے مشروط ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، جب آپ مضطرب ہوتے ہیں ہمارے اعصاب منتشر ہونے لگتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کی وجہ سے خود کو تکلیف دیتے ہیں تب۔ شدت جذبات سے کہتے اس نے سختی سے پنگھوڑی سے لبوں کو باہم پیوست کر پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی سرخی مائل آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تب اس کے جملہ ادھورا چھوڑ دینے پر سحر ٹوٹتے ہی وہ نشہ کے عادی شخص کی طرح بے چین ہوا تھا۔ تو ہمیں اپنی یہاں موجودگی بے معنی لگتی ہے۔ اس کی آواز میں اداسیاں گھلی تھی۔ ادھورا انسان بے سکون ہوتا ہے۔ نکاح کا پاکیزہ رشتہ انسان کو مکمل کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری یہاں موجودگی اتنی پر اثر نہیں کہ آپ کے اضطراب کو سکون میں بدل سکے تو کیا معنی ہے ہماری یہاں موجودگی کا؟ کیا مطلب ہے ہمارے آپ کی زندگی میں ہونے کا؟ اس کے اہم سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس اس نے گھبرائے ہوئے بچے کی طرح اس کی مزاحمت کرتے وجود پر گرفت سخت کرتے کسی متاع حیات کو سمیٹنے کے انداز میں اسے خود کے مزید قریب کرنا چاہا، پر وہ کسی طرح حصار توڑ کر جدا ہو گئی تھی۔ وہ خالی ہاتھ دیکھنے لگا جبکہ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ زمانے کے پاس اگر اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اوروں کی کامیابیاں پر تالیاں بجائیں یا دوسروں کے غم پر اظہار تاسف کر سکتے، یا پھر اپنے ہی جذبات و احساسات کی طرح دوسروں کی دلی کیفیات کا احساس کرتے، تو یہ دنیا جنت کہلاتے اور ہر بشر فرشتہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں سب میں کے لیے جیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی آپ کے لیے جیتا ہے تو آپ کو کم از کم ان کے اس رویے کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ ٹھہرے، متانت آمیز انداز میں اس کے ذہن و دل پر اپنے الفاظ کی جادوگری سے طلسم پھونکتی ہوئی 2 قدم مزید پیچھے ہوئی تھی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، آپ جب درپن کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں تو خود کو کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اس کی سنجیدگی سے اٹھی سوالیہ نگاہ کے جواب میں ادھر سے پلکوں کی جنبش تک موصول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سحر زدہ سا یک ٹک کسی بت کی مانند اسے تکے جا رہا تھا۔ آپ خود کو لوگوں کے من گھڑت نظریات، انشٹ مفروضے اور بے بنیاد خیالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے چسکے کو اس شدت سے خود پر حاوی کر لیتے ہیں کہ پھر آپ کو نہ اپنا ہوش ہوتا ہے نہ ہی اپنوں کے احساسات کا کچھ خیال، بس جنون خیزی کے عالم میں لوگوں کی اس تراشے ہوئے بت میں ڈھل کر اندھا دھند خود کو اذیت دیتے ہیں، اور انہیں بھی جنہیں آپ کے ہر عمل سے فرق پڑتا ہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں، چلے فرض کر لیا دنیا والے آپ کی والدہ کے متعلق کہتے ہیں وہ سچ بھی ہے، تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ اور جب غلطی نہیں ہے تو آپ کو فرق کیوں پڑتا ہے؟ اس کے تلخ سوال پر چھناکی سے اس کا طلسم ٹوٹا تھا، ساتھ تیزی سے خواب دیدہ کیفیت میں ڈوبے نقوش پر جلال کی لالی اترنے لگی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں روزانہ لاکھوں بچے جنم لیتے جن کے والدین کے رشتہ کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن اس بچے کا باپ جانتا ہے حقیقت، پھر بھی وہ اسے اپنا نام نہیں دیتا۔ لیکن آپ کے والد، ان کے خاندان والوں نے آپ کو اپنا نام دیا، پہچان دی ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کس قدر مقدس و معتبر رشتہ ہوگا آپ کے والدین کا؟ نہیں سمجھنا مجھے کچھ، یکایک بپھر کر کہتے وہ ہمیشہ کی طرح فرار حاصل کرنے لگا کہ مقدس تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ آپ کو سمجھنا ہوگا،
وہ دباؤ ڈالتی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گئی تو اس کی سلگتی کنپٹی کی رگیں مزید پڑپڑانے لگی جیسے پھٹ جائے گی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ یہ؟ اس کی آنکھوں کے کنارے ضبط و بے بسی سے سرخ ہونے لگے۔ لہجے میں ایسی شکست تھی گویا جان ہار رہا ہو، نبض بھاری ہو رہے ہوں، تاکہ آپ مزید لوگوں کی فقط مزے کے لیے اڑائی چنگاریوں میں اپنی ذات، اپنی ہستی جلا کر راکھ نہیں کریں۔ اعتبار کریں، ہمارا زمانہ اتنا اہم نہیں ہے، نہ ہی آپ اتنے ارزاں ہیں۔ اس کے حسین آنکھوں میں فکر و اپنائیت کے ایسے گہرے رنگ، لہجے میں محبت و خلوص کا ایسا گداز پن اترا ہوا تھا کہ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ دماغ میں بھڑکتی لپٹیں جیسا یکایک ہی گلگلزار ہوئی۔ میں نے کب کہا میں حسین ہوں یا محبتوں کی امین ہوں؟ میری گفتگو میرا آئینہ، میرا انتخاب میری مثال ہے۔ اور سب سے اہم، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ خود کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، ذہنی یا جسمانی کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ آپ کی جان اللہ کی امانت ہے۔ آپ کا رواں رواں اس ذات پاک کی امانت ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کی امانت ہے جنہیں آپ کی تکلیف سے دوہری تکلیف پہنچتی ہے، جو آپ کی معمولی سی خروچ دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، جن سے آپ کی آنکھوں میں اضطراب دیکھ کر راتوں کی نیند روٹ جاتی ہے۔ ان سب کا حق ہے آپ پر، ان سب کی امانت ہیں آپ۔ اس کی سخت ہتھیلیوں پر نرم انگلیوں سے دباؤ ڈالتی آج مقدس بنت زکا نے کھلے الفاظ میں اقرار کے ساتھ اسے اپنی ذات کا وہ معتبر مان و استحقاق بخش دیا تھا جو اب اس کی سپرد کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ اعتبار کرنے لگا تھا جسے مضبوط کرنے کے لیے اسے پہل کرنی تھی۔ اس کے قدم بڑھانے پر اسے 4 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر قریب آتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، جیسے کسی بیک وقت پرجوش و خوفزدہ ننھے بچے کا پہلا قدم اٹھانے پر کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ چند ماہ قبل لوگوں نے ہمارے دامن پر بھی کیچڑ اچھالے تھے، ہمارے کردار کے متعلق بھی بہتان تراشی کی تھی، تو کیا ہم… اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی سختی سے اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے لیے ہیج الفاظ کا استعمال کرنے سے باز رکھا، تو وہ اثبات میں سر ہلاتی مبہم سا مسکرا دی۔ اس وقت ہم شدید دل برداشتہ ہوئے تھے، پر ہمارے ابا نے کہا انہیں ہم پر اعتبار ہے، بھائی نے کہا یہ اللہ کی جانب سے بھیجی گئی آزمائش ہے، اور ہم خود جانتے تھے اللہ سب جانتا ہے، بس پھر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوں گی، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں صرف ان سے فرق پڑتا ہے جن کی موجودگی ہمارے لیے معنی رکھتی ہے۔ دلکش تبسم سنگ اپنی مثال پیش کر نرمی سے اس کے روح پر لگے مزید کچھ کانٹے فکر و حلالت سے چنتی وہ کھل کر مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ آزاد کرتی سلیب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آ جائیں، کھا لیتے ہیں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماحول کی کثافت کو کم کرتی ہوئی اس کی مترنم آواز پر وہ سر جھٹکتا ہوا آ کر واپس خالی کرسی پر براجمان ہوا۔ مقابل وہ بھی اپنی پلیٹ لے کر نشستہ ہوئی۔ پھر خاموش وہ خوشگوار ماحول میں ہلکی ہلکی جذبوں کی تپش سے سلگتی فضا میں کھانا ختم ہوا۔ لیکن یہ نہیں سمجھیے گا ہماری ناراضگی دور ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ خالی برتن سمیٹتے اطلاع ملی۔ واٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی ہلکا پھلکا ہوا۔ وہ یکدم سے اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ بات تو پوری یہی ہے، شانے اچکاتی وہ مسکراہٹ ضبط کر سنجیدگی طاری کرتی سائڈ روم میں غائب ہو گئی، اور وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، نئے مسئلہ کشمیر کے ساتھ، جو تھا تو پرانا ہی پر نئے سرے سے سامنے آیا تھا۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے، پکے ایمان کا تعلق ہے، میری چپ کا تیری خاموشی کا روح اور جان کا تعلق ہے، تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو، اور یہ مان کا تعلق ہے، تجھ سے میرا خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے، کوئی رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے، بن کہے بن سنے ہی اپنے بیچ عہد و پیمان کا تعلق ہے۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ناول کا اینڈ آتے جا رہا ہے ویسے ناول میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے۔ اب یہ بات تو پکی لگنے لگی ہے کہ دلاور اور وردہ دونوں بھائی بہن ہی ہیں، اور لیکن ہوا کیا تھا، مین سٹوری کیا تھی؟ اگرچہ ان کی شادی ہو چکی تھی،
दिलावर के फादर से, तो फिर वो उन्हें छोड़कर क्यों गई, और हो सकता है कि दादाजी ने फ़ोर्स किया हो दिलावर के फादर को सेकंड मैरिज के लिए, या समथिंग समथिंग कुछ इसी टाइप की कहानी होगी शायद। सबसे ज़बरदस्त बात थी जिस तरह से मुक़द्दस ने धमकाया दिलावर को, बेचारा हरीमज़ादा तो कहीं से ना रहा, उसकी बीवी ने उसे अच्छा खासा धमका दिया है। बड़ी चालाक लड़की है कहीं ना कहीं हमारी प्यारी मुक़द्दस। तो हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।